کا وہ تشریف لا رہی ہے اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے. پرزور تالیاں بجائے حاضرین. اسٹیج پہ موجود مالیگاؤں سیکولر فرنٹ کے ذمہ داران جناب صدر صاحب، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آواز سن رہی ہیں میری مائیں بہنیں اور آپ تمام ساتھیوں، آج پہلا جلسہ ہو رہا ہے مالیگاؤں سیکولر فرنٹ کی طرف سے، جو کارپوریشن کا الیکشن ہونے جا رہا ہے 15 جنوری کو، اس کے تشہیری مہم کا پہلا جلسہ ہو رہا ہے. یہ الیکشن عام الیکشن کی طرح نہیں ہے. یہ الیکشن صرف روڈ، گٹر، سڑک اور پانی نل کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس الیکشن میں کئی خاص بات ہیں. ایک طرف یہ ہے کہ دو سیاسی مخالفین، وہ شیخ رشید صاحب کا خاندان ہو اور نہال صاحب کا سیاسی گھرانہ، یہ ہمیشہ اپنے نظریاتی اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے سے سیاسی طور پر الگ رہیں. لیکن آج شہر کے تحفظ کے لیے، شہر پر آنے والی مصیبت کو مل کر لڑنے کے لیے سارے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر آج متحد ہو گئے ہیں. اور اس امنگ سے ہم نے ہمارا فرنٹ بنایا، مالیگاؤں سیکولر فرنٹ، اور کوشش کی ہر علاقے میں امیدواری دینے کی. اور ایسے امیدوار ہم نے دیے جو قانون بھی جانتے ہو، تعلیم یافتہ بھی ہو، جو ڈھٹائی بھی جانتے ہو، لوگوں کو سیدھا کرنا بھی جانتے ہو، سیدھے بھی ہو، وکالت بھی جانتے ہو، پڑھانا بھی جانتے ہو اور پڑھنا بھی جانتے ہو. اور ہم نے اس چیز کا خاص خیال رکھا کہ مالیگاؤں شہر کا ہر علاقہ اپنی ایک ثقافتی پہچان رکھتا ہے. ہر علاقے کی ایک پہچان ہے. کوئی علاقہ مذہبی طور سے بڑا مشہور ہے، کوئی علاقہ تعلیمی طور پہ، دینی طور پہ بہت مشہور ہے. اور ہم نے یہ کوشش کی کہ ہمارا نمائندہ، ہمارا امیدوار ایسا ہو کہ اس علاقے کو سوٹ کرتا ہو، جہاں شریف لوگ رہتے ہیں، جہاں پر پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، وہاں ہم نے ایسا امیدوار دیا کہ علاقے کے لوگوں کو ان کو اپنا نمائندہ کہنے میں، ووٹ دینے میں شرم نہ محسوس ہو. ہم نے نہ ٹھیکیدار کی اہمیت کی، نہ ہم نے ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیا جس کو ووٹ دینے میں علاقے کے لوگوں کو شرم محسوس. ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہر شہری، ہر ہمارے امیدواروں کا چین کیا، ہم نے امیدواروں کو چنا. میں آپ کو یہ بتانے آئی ہوں، بہت زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ الیکشن میں ہمارا جو اتحاد ہوا ہے، وہ جنم داخلے کی تاریخ، جب جنم داخلے کا کیس ہوا، اس میں ساتھ میں ہم مل کر لڑنے لگے. تو ہمارا کوئی سیاسی اس وقت ملاپ نہیں ہوا تھا، وہ سماجی اور شہر کو بچانے کے لیے ہوا تھا. اور جب ہم کام کرتے رہے ساتھ میں، تو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ 3400 جنم داخلے تک محدود نہیں رہنے والا ہے. جس طرح کے اب بی جے پی کا مسلمان طبقے کو پھنسانے کی نیت ہے، اس میں بہت دور تک لڑنا ہے. آپ یہ سمجھ لو، مالیگاؤں ڈیفنس کمیٹی بنا کر اگر لڑ رہے تھے شیخ آصف صاحب، مستقیم ڈگنیٹی صاحب، تو یہ معمولی کام نہیں تھا. جہاں فرقہ پرستوں کے خلاف، جہاں بی جے پی کے خلاف ان کے ارادوں کو کچلنے کے لیے کوئی لیڈر کھڑا ہوتا ہے، چاہے وہ سیاسی ہو چاہے دینی ہو، ان کو قانون اور کیس میں پھنسا کے بی جے پی جو ہے ان کو جیلوں میں سڑا دیتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا عمر خالد کا کیا حال. تو یہ ہمت کرنا، یہ بھی بہت بڑی بات تھی. اب ہم لوگ جب ساتھ میں رہے، ہم نے یہ دیکھا کہ اب ایس آئی آر کی مصیبت آ رہی ہے. میں نے سنا پچھلے دنوں کوئی کہہ رہے تھے کہ ایس آئی آر کے وقت میں ہم مدد کریں گے. ارے جنم داخلے کے ٹائم میں تم نے کیا مدد کی؟ کسی کا اٹھا کر دیکھا جس کو نوٹس ملی ہے کہ اس کے گھر کی حالت کیا تھی؟ جو جیل میں ہے، کبھی ان کے بارے میں تم نے سوچا؟ ارے ایک عورت ابھی بھی 11 مہینے سے جیل میں ہے،
उसके घर वालों से पूछा, उसके 3 महीने की बच्ची को छोड़कर वो गई थी, और मासूम बच्चे, कभी उनके बारे में फिक्र की? तुमने सिर्फ ये फिक्र की कि मालेगांव शहर में इलेक्शन आ रहा है 7-8 साल के बाद, इसमें नीलामी से टिकट दिया गया। मैं आपको ये 2 बातें बहुत अहम बताना चाहती हूँ कि मालेगांव शहर फिरका परस्तों के निशाने पर है, और ये फिरका परस्त पता नहीं क्या क्या लाएंगे, जिसका जवाब देने के लिए, लड़ने के लिए हमको तैयार रहना है। इस संजीदगी के मौके पर अगर कोई पार्टी अपनी पार्टी के टिकट को नीलामी के जरिए फरोख्त करती है, तो तुम समझ लो कि उनकी नीयत और आवाम के लिए उनकी जहनियत, उनकी सोच शहर के तहफ्फुज के लिए क्या है। और दूसरी बात, अगर कोई उम्मीदवार 25 से लेके निस्फ करोड़ तक खर्च करके कोई टिकट पाता है, उसके बाद वो इलेक्शन लड़ने में खर्च करता है, तो किस नीयत से वो कारपोरेशन में जा रहा है? ये सोचो तुम कि किस नीयत से जा रहा है। वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो अभी प्रॉफिट चाहता है, उसको आवाम, एनआरसी, SIR से कोई लेना देना नहीं है, उसको अपने इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट चाहिए। ये 2 बातें याद रखो कि कौन सी पार्टी है जो समझदार लोगों को, लड़ने वाले लोगों को, तुम्हारी आवाम की फिक्र करने वाले लोगों को उम्मीदवारी दे रही है, बिना मुफाद को देखे, बिना माली मुफाद को देखे। और कौन उम्मीदवार है जो बिना सियासी, समाजी कोई काम किए बिना उम्मीदवारी हासिल कर लिया है। ये 2 बातें अगर आप लोग संजीदगी से सोच लेंगे, मैं मानती हूँ हर किसी का एक वोट बैंक होता है, हर किसी इलाके में कोई मानने वाले होते हैं, लेकिन ये वक्त इख्तिलाफ का नहीं है। मानते होंगे तुमने पार्लियामेंट में किसी को वोट दे दिया, मानते हैं तुमने असेंबली में किसी को वोट दे दिया, हमको तुम्हारी वोट बैंक से कोई लेना देना नहीं है, हमको हमारे शहर के तहफ्फुज के लिए सोचना है। तो खुदा के वास्ते वोट बैंक के तुम खिलौना मत बनो, तुम शहर के तहफ्फुज का सोचो। ये सोचो कि 11 महीने से एक औरत जेल में है, अब SIR के बाद कई गजाला ना जेल में चली जाए, कई नौजवान ना जेल में चले जाएं। इससे बचने के लिए, अपने आप को इस्तेमाल होने से बचने के लिए, आप लोग खुदा के वास्ते मालेगांव सेकुलर फ्रंट का साथ दें। हम इस नीयत के साथ निकले हैं कि अगर आप लोगों ने हमारा इक्तदार कारपोरेशन में बना दिया, और इंशाअल्लाह जो हालात है वो जरूर बनेगा, तो हमने ये वादा किया है, जो जन्म दाखिले वाले लोग हैं, जो परेशान हैं, SIR में जो फंस सकते हैं, उन सब के लिए हम उनके बहाल करके नए जन्म दाखिले का काम बनाने का करेंगे, ताकि नए लोगों का भी जन्म दाखिला बने। SIR जो आ रहा है उसमें कोई भी बिला वजह फंस ना पाए। दूसरा, जो लैंड जिहाद का मामला है, 8-12 उतारे पे बड़ी आबादी है, न सिर्फ घर बल्कि मस्जिदें, बहुत सारी मसाजिद और मदारिस हैं, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी इस शहर के लोगों की है। तो आप ये सोचो कि यहाँ अपने घर भी महफूज रखना है, अपनी शहरियत भी महफूज रखना है, अपनी माओ बहनों की हिफाजत भी करना है, हमारे कागजात भी पूरे करने हैं, साथ में तुमको अपने शहर के तहफ्फुज के लिए मिलकर लड़ना है। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, जो इलाके में मौजूद लोग हैं, अभी जो मौजूद हैं, वो अपने बाहर जाएंगे तो सबको बोलो कि ये लोग निकले हैं शहर बचाने के लिए, शहर की तरक्की के लिए। आप इनका साथ दो, भले ही तुमने पहले किसी को वोट दिया हो, उससे हमारा लेना देना नहीं, हम तहफ्फुज के लिए निकले हैं, आप हमारा साथ दो। और आने वाले वक्त में हम वादा करते हैं कि जब SIR आएगा तो गली गली, चौराहे, टेबल लगा के ऐसे कागजात बनाएंगे कि इंशाअल्लाह मालेगांव शहर का कोई भी शहरी SIR में फंसेगा नहीं, ये वादा हम करते हैं।